आमे थिलु किंतु ये सब जो प्लानिंग आमे करूछु ये योजना सब आमे करूछु किंतु आमे योजना करि पारो आमे प्लानिंग करि पारो किंतु आयोजन करथबा परमेश्वर होचंती से जणे प्रिय बंधुगण जेमति कि मो कहिथिली आउ क्रिसमस जोटा कि हम डिसेंबर 25 तारिख रे पुणी आउ थे मुझे कही कौ दिन गोटे मत समय मिलता से विषय सब टे दोहराइबा मोर कहबार कथा प्रतिकूल परिस्थिति रे जड़े प्रभुकर दास हो कि जड़े भाववादी हो कि छोट बड़ विश्वासी गण हूँ कि बालक हूँ कि सुसमाचार प्रचारक हूँ जेकोसी भाई भाई केमी चली प्रतिकूल परिस्थिति सब मान जीवन में अनुकूल परिस्थिति थाए आप देखो गत दिन मानक केते समस्या केते संकट केते विपद केते जंत्रणा उद्धार कि आम यही समय पर्यंत आसिଛୁ आम जीवन में विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात प्रतिकूल समस्या आसी यह छोट छोट समस्या किंतु आम देखु ए प्रतिकूल परिवेश में प्रतिकूल समस्या मध्य आम प्रभु केमी आगे जावा मुझे कथा मते कहवाक चाहे आम तो साधारण विश्वास आम अनुभूति बहुत कम अच्छे आम अनुभूति कहले आम प्रतिकूल परिवेश समस्या को आम तो सम्मुखीन कर आम हुए तो आम जागतिक हिसाब से व्यक्तिगत हिसाब से आम सम्मुखीन कर किंतु प्रभु निमंते जे प्रतिकूल परिस्थिति को आम माने फेस करबा मुकाबला करबा तापर आगो को बढ़िबा ता होची सब बड़ विषय मु जेमति कहिथिली इस्राएल लोक माने जेतबे मिस्र जाउछंती जर्दन पर्यंत पळाइले सिद्धिम पर्यंत पळाइले ताहांकर नेतृत्व जड़े प्रभुंकर दास जे कि अति प्रेम करुथिले सदा प्रभु कहंती मूसा हमर दास मूसा भली नम्र दास पृथ्वी केही नांती जदि विभिन्न भाववादी मानक द्वारा विभिन्न लोक मानक द्वारा आमे रबरे कथाबार्ता करू आमे स्वप्न माध्यम रे कथाबार्ता करू आमे दर्शन माध्यम रे कथाबार्ता करू किंतु आमानकर नम्र दास मूसा सहित आमे मुखामुखी कथाबार्ता करू सदा प्रभु परमेश्वर मूसा सहित मुखामुखी कथाबार्ता करुते किंतु जो प्रतिज्ञा प्रदेश को नेतृत्व देइथिले नेबा पाई से प्रतिज्ञा प्रदेश को जे पहुंची पारे नै से अटकी गले रास्ता रे तारे आमे देखछु जीवसियो केमति होरे ताको से आगो को नेबा को चाहछन्ती तेबे मोर कहना उद्देश्य प्रिय बंधुगण जेतेबेले से माने सठिकु जंतर नदी पार होबे जीवसियो आदेश दउछन्ती जीवसियो समस्त को कहि दउछन्ती सूचना दउछन्ती नियम सिद्धुक जेतेबेले आगले जिबियो लेबियो जाचक माने नियम सिद्धुक बहन करि जेतेबेले जिबे तुमे माने समस्ते तांको पछे पछे गमन करिवो जेति कि तार दूरता 2000 हात व्यवधान रहइबो मोर कहिबार माने प्रथमे परमेश्वर को आगले चलिबा देबा तापरे हम चलिबा ठीक से आउटे कथा म कहितली प्रेम पावन फिलिपियो मंडल को कहती कि पश्चात विषय सब पछरे पकई सम्मुखस्थ विषय को तुमे देखो तुमे जबति पण पाइबो निरुक्त स्थान को जीवा पाई से स्थान को तुमे जाओ जेमति कि मो दोछि प्रेम पर से शिक्षा दे प्रिय बंधुगण नूतन वर्षर पाद देउ देउ मंडल रे गोटे पावन विहीन मंडल हेबाक जाउछ दुख विषय देखो आमे केबे भाबिथिलु कि आमे भाबि नथिलु एई सब प्रतिकूल परिस्थिति देई आज मंडली मध्य गतायत करूची मानव सभ्यता मानव जीवन व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन आमे गति करूचे सब कथा प्रतिकूल परिस्थिति समस्या विपद संकट रे आसुची ताको आमे मुकाबला करि पछे किंतु आज मंडली मध्य प्रतिकूल परिस्थिति देई गमन करूची प्रिय बंधु मु गोटे पद कहबाक चाहे ठारे मो सहित बोलिबे जने विशिष्ट भाववाद कहवा को गले एमिति प्रतिकूल परिस्थिति गमन करुछंती आमान जीवन कोन आमे केमिति जीवा सम्मुखरे मरण अछि देखुछंती मृत्यु को जळा जळा करी
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗମନ କରୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ରାଗିଯାଉ, ଆମେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଇଯାଉ, କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲା ତା କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଡ଼ ଭାବି ଦେଉ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାନି, ଆମେ ଉପାସନା କରିବାନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କିଏ ଗିରିଜା ଯିବାନି, କିଏ ବସିବାନି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପାସନା ଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରେ ଆସି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ସାଲ ଚାଲିଗଲା, 26 ସାଲରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଉପାସନା ପବିତ୍ର ଦିନ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆସିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି 4 ତାରିଖ, ସମୟ 1 ବାଜିଲା, 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ନା, ଆଉ ଆମେ କେବେ ଫେରି ପାଇବା ନାହିଁ। 2025 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ହାତ ମୁଠାଏ। ମୁଁ ବାରବାର ଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କେତେ ଭୟଙ୍କର। କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, କେତେ ଧନୀ ହଉ, କେତେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଲୋକ ହଉ, ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଫେରି ପାରିବା। ଦେଖ ଆଜି ବାଳକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା, ଉପସ୍ଥିତି ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାଲି ଆମେମାନେ ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆମେ ବି କାଲି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲି କି ଏ ଜୀବନ, ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ କଥା ଭାବୁଛେ, ଏ ଜୀବନ କବରସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କବରସ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ବାଳକ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଜି କାଲିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ଆମେ ଗମନ କରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରେରିତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଅ, ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଦେଖ, ଯେମିତିକି ତାହାର ଫଳ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ। ଦାନିଏଲର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ 2 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି। ଅନନ୍ତର ନବକୁଦ୍ନିଶ୍ଚର ରାଜତ୍ୱର 2ୟ ବର୍ଷରେ ନବକୁଦ୍ନିଶ୍ଚର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ତହିଁରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା ଓ ତାହାର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପୁରା ଅଂଶକୁ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତିକି 2 ପର୍ବର 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଗତାୟତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଇ ସବୁ ଖାମଖିଆଲି ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହଁ। କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ। କିଏ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସହି ପାରୁନେ, ଆମର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ଦାସ ଦାସୀ ଆମେମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ନବକୁଦ୍ନିଶ୍ଚର ରାଜା ବାବିଲର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଭାବରେ କହିବି। ନବକୁଦ୍ନିଶ୍ଚର ରାଜା ବାବିଲ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ଯଦି ବାବିଲ କଥା ଆପଣମାନେ ବାବିଲୋନ କଥା ମନେ ପକେଇବେ, ମାନେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଠାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ନବକୁଦ୍ନିଶ୍ଚର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବକୁଦ୍ନିଶ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସାରା ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧାଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଠାରେ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନବବୁଦ୍ଧିନିଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାରରେ ବସେଇ ନେବେ, ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବସେଇକି ନେବେ, ନା କୌଣସି ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇକି ନେବେ? ଏ କଥା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ କାଳର କଥା ଆମେ ଏଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ କାଳରେ କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯାନବାହନର ତାଲିକା ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବି ଯାନ, ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି, କାଳେ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ଅଛି ମତେ କ୍ଷମା କର। କୌଣସି ଯାନବାହନ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ। ରାଜାମାନେ ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ହାତୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଅଛି ସେମାନେ ଉଠୁ ଆଉ ଗଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋସେଫ ମରିୟମ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଗଧ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗଧ ନେଇକି ସେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସକଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଶିଙ୍କୁଳି ବାନ୍ଧି 1 2 3 4 5 ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ବାନ୍ଧି ଦଉଡ଼ିରେ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିକି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ଯୁବକ, 20 ବର୍ଷ ବି ହେଇନାହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଅତି ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସ। କହିବାକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖିନାହିଁ କି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିନି। ଶୁଣିଛି ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ସହ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କାଲେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏ କେବଳ ଶୁଭ ସାଗରକୁ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁବକ ଦାନିଏଲ। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ ଶୁଣିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇପାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇସାକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯୁବକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦା ବଂଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ବଂଶ, ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ବାବିଲକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବିଷୟ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ହୁଏତ କହନ୍ତି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବିଲୋନକୁ ନିଆଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହୁଏତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆଉ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ। ଆଜି କାଳର ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁ ଟିନେଜ ପିଲାମାନେ ଯାହାର 20 ବର୍ଷ ହେଇନି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକଦମ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ କରୁଥିବା ନମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ବାବିଲ। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଓଠରେ ବସେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଗଧ ପିଠିରେ ବସେଇକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧିକି, ହରିକାଠ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ନିଆଯାଉଛି। 500 ମାଇଲ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ବାବେଲର ଆକଳନ, ତାର ଦୂରତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 500 ମାଇଲ। 500 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାଟା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା? ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବି ହରେଇକି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କି କୌଣସି ବଡ଼ ଆଶ୍ରମରେ ବସିବା ପାଇଁ ନୁହଁ,
ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ କାଲି କଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାନିଏଲ ଆଉ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶୈଦ୍ରକ ମୈଶ୍ରକ ଓବେଦନେଗୋ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ବାବିଲକୁ ଗଲା ପରେ ବାବିଲର ରାଜା ନବୋପନିଷ୍ଠ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧାଇ ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୋଉ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, କୋଉ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, କୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଚଲା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 4 ଜଣ ବାହାରିଲେ ଯୋଉଟାକି ଦାନିଏଲ, ଶୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ ଆଉ ଓବେଦନେଗୋ। ନବୋପନିଷ୍ଠଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ସମୟରେ ବହୁତ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରବେଦ ଗଣକ ତାପରେ ସେଥିରେ କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ ମାୟାବୀ ମାନେ ଭରପୁର ଭାବରେ ଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ଶାସନ ବାବିଲଗଡ଼ ଏତେ ମହାନ ଯେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବାବିଲଗଡ଼। ସେଠାରେ କହନ୍ତି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ଥିଲା। ବାବିଲଗଡ଼ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ରାଜ ନଗରରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଉପରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେ, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖେ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ମୋ ପରି ପ୍ରତାପୀ କେହି ନୁହଁ, ମୋ ପରି ରାଜା ପୃଥିବୀରେ କେହି ନୁହଁ। ସେ ବାବିଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେଇଠି କଣ କରାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଗଣକ ଲୋକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରବେଦ ଲୋକ, ମାୟାବୀ ଲୋକ, କଲ୍ଦୀୟ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଶୁଭାଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିବା ଲୋକ ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବେତନ ଯୋଗୀ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଣକ ମନ୍ତ୍ରବେଦ ମାୟାବୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବାବିଲର ରାଜା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା 4ଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନବୋପନିଷ୍ଠ ବାଛୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ, ଶୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ, ଓବେଦନେଗୋ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ କଣ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଦାନିଏଲଙ୍କର ନାମ ଦାନିଏଲ ରଖାଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏମିତି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ। ଶୈଦ୍ରକଙ୍କ ନାମ ଶୈଦ୍ରକ ନଥିଲା, ଓବେଦନେଗୋଙ୍କର ନାମ ଓବେଦନେଗୋ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣେ ଥିଲେ ହନାନିୟ, ମିଶାଏଲ, ଅସରିୟ। ଏ 3 ଲୋକ ହନାନିୟ ଥିଲେ, ମିଶାଏଲ ଥିଲେ, ଅସରିୟ ଥିଲେ ଆଉ ଦାନିଏଲ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲକୁ, ତୁମେ ବେଲଟେଶାର, you are not the Daniel, ତୁମେ ଦାନିଏଲ ନୁହଁ, ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ମତେ ଯଦି କେହି ଡାକିବେ ଆଉ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ତ ଡରିବି ସତ କଥା। ଆମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ନାଁ ପ୍ରଥମରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଭୁତୁଡ଼ିଆର ନାଁ ରଖାଯିବ। ବେଲଟେଶାର ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ଦିଆ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ଦାନିଏଲ। ଦାନିଏଲ ମାନିଗଲେ, କିଛି କହିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଭାରି ନମ୍ର ପିଲା। ତାପରେ ଶୈଦ୍ରକ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ହନାନିୟର ନାମ ଶୈଦ୍ରକ, ମିଶାଏଲର ନାମ ମୈଶ୍ରକ, ଅସରିୟର ନାମ ଓବେଦନେଗୋ। ପ୍ରଥମରେ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରି କଣ କଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ନବୋପନିଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଗଲା, ଏମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାୟାବୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ, ସେ କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯୋଡ଼ି ଏଇଟାକୁ ସେମିତି ହେବ ପରା, ସେଇଟାକୁ ସେମିତି ହେବ ପରା, এই କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛବି ଭଳି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই 4 ଜଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭାଷା, ଶବ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖିକି ନବୋପନିଷ୍ଠ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ପୁଣି ରାଜକୀୟ କୋଷରୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯୋଉମାନେ 20-22 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ
राजा आज्ञा कले मु जो खाद्य मो मेजरे जो खाद्य आसुची सेई खाद्य ही 3 वर्ष पर्यंत ए समस्त को खाइबा देबो। ये 4 जन को पुणी आउ ताकर जो मंत्रवेद जो मायावी जो विद्वान माने कलदीय माने अछि से माने को देबो स्वतंत्र भाबरे ए केते जन को से माने बाहर कले से बाबिल प्रदेश में और बाहर के एमान को एक स्वतंत्र जगह रखले और एमान को राजा आज्ञा कले मु जो खाद्य खाइबी और से खाद्य ही एमान को 3 वर्ष पर्यंत देबो 3 वर्ष परे तुमे मो सामना करबा आडे ये बंद करो दानिएल को कहा गला एई कथा जे राजा को आज्ञा अछि और राजा जो खाद्य खाउछथि जो द्राक्षारस पान करूछथि तुमे मते सेहा करबा पड़िबो कोन पहले दानिएल जानि हमको से खाद्य दरकार नहीं हमको शस्य जो शस्य टिके दरकार नॉर्मल खाद्य टिके दरकार और हमको टिके जल दरकार हालेलुया हालेलुया दानिएल राजकोषरु आसीथिबा खाद्य को पसंद कले नहीं दानिएल पसंद कले शस्य और जल केवल हमको दिया जाओ और तांकर सपसेनापति जे ताको अधिकार से कहले तुमे कोन जल शस्य खाइ कि मते कोन राजा दृष्टि मारिबा पई चाहछो ना कोन मुंड तळकु नाइबा चाहछो ना कोन किंतु बहुत विरोध कले दानिएल अनुरोध कले ना 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 हमें राजकोषरु से खाद्य आसुची से खाद्य हम खाइबो नहीं हमें खाली नॉर्मल खाद्य और पानी टिके पीबो 10 दिन के आपण हमको समय दियंतु आपण 10 दिन हमको देखंतु ए खाद्य देके हमको देखला परे तो विचार रे चाह आसुची तुमे सेना करो बोली दानिएल अनुरोध कले सपसेनापति ठीक से बड़ी 10 दिन पर्यंत दिया गला खाली खाद्य नॉर्मल खाद्य और जल दानिएल सैद्रक मैसरक अबेदनगो ए 4 जन खाइला पर अच्छा कोन पाए से माने मना करे गाड़ी चली कोन पाए राजा को सरो खाद्य मना करे ना बाबिल राजा बाबिल साम्राज्य की एक मायावी साम्राज्य दानिएल को भाषा रे गोटे असुचि साम्राज्य सब धीरे से माने असुचि से माने खाद्य पेय रे असुचि से माने को कारुकार्य रे असुचि असुचि से माने को देवा देवी रे असुचि दानिएल सदा प्रभु परमेश्वर का छड़ा जीवन जाऊ पछे मरी जीवी पछे जहां भी हो पछे से ना खाद्य खाइबी ना मु असुचि हेबी दानिएल को गोटी अछि से असुचि हेबा देले रे 10 दिन समय मागिले से पुरा 10 दिन समय दियाला तापर 10 दिन परे आसी देखुछथि 10 दिन परे आसी समस्त को गोटी जगह रे एकत्र कर देखुछथि ये 4 जन को चेहरा हृष्ट मुख तेजमय ज्ञान बुद्धि संभ्रम देखिबा पूरा तागड़ा सत सेनापति देखिबा पारिबो एटा केडे क्या एबे कोन उक्ति करे ना तुम सिरा ही खाओ तुम तो देखा भाई सुंदर देखा से को अपेक्षा से राजा कुसुम खाउछथि राजा मेजर खाउथबा राजा खाउथबा मेजर सब खाउछथि ए माने किछि नै देखला दुबला पतला जादा सिम्रो का बुद्धि नै सुद्धि नै से माने माया दिले माने से अवस्था कि 4 जन को स्वतंत्र से माने अलगा हेई दिनकर घटना राजा जते बेले स्वप्न देखुछथि आ स्वप्नरो एठारे भूली जाइछ बोली किछि आमे कहि पारिबानी कहंती राजा एक्चुअली मायावी विद्वानी मानकर मिछ तंत्र को से जानि नबोथिले स्वप्नर अर्थ जते बेले कहिबे भूलभाल कहथिले जहा भी गोटे दर्शन करबे भूलभाल कहथिले जहा भी करिबे से माने खाली वेतन प्राप्त लोक माने राजा प्रकृତରେ जानिछन किंतु से समय रे ताहार गोटे मनरे आसिला मु गोटे स्वप्न देखिछि मोर स्वप्न भी कहबो उत्तर भी तोमे कहबो ओइ राजा जानिछथि स्वप्न कहूना एडी भूली जाइछ बोली लेखा जाय मनरु बाहरी जाइछ बोली कुआ जाउछि एटा कहंती लोक राजा जानि सुनि कहछ राजा को गोटी थी एठी जति मो बाबिल प्रदेश में जे रहिबो जे जति बड़ पोजीशन हबो मु जो स्वप्न देखिछि मोर स्वप्न भी कहबो उत्तर भी कहबो ओडा विषय हो कि जोसेफ मिशन थिबा समय तारो को स्वप्न उत्तर देले आ जोसेफ महान एवने मध्य तांकर जो वेतन प्राप्त कलदीय मायावी मंत्रवेद लोक माने जो अछंती विद्वान माने से कहि पारि नाते किछि मात्रा रे कि अर्थ करि पारि ना किंतु से माने राजा से मन गोटे अडुआरे पकई देले कि मोर स्वप्न भी तुमे कहबो कोन स्वप्न देखि उत्तर मध्य तुमे सेते बेले सारा प्रदेश बहुत उद्विग्न राजा एठार उद्विग्न होला बोली कहंती
যদি রাজ্যର ରାଜା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସାରା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେଇ ବାବିଲ ପ୍ରଦେଶରେ କରାଯାଇଛି। ବାବିଲ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଆମର ବାବିଲନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମରେ ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ଏ କଲ୍ଦୀୟ ମାନେ, ଏ ମନ୍ତ୍ରବେଦା ମାନେ, ଏ ମାୟାବୀ ମାନେ ମୋର ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ କହିବେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅ, ଖତ ଖୋଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଖତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଛାଯାଇଛି। ସତସେନାପତି ଆସି କହିଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ବି ତାକୁ ଦରକାର। ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦରକାର, ଉତ୍ତର ବି ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାନିଏଲ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏହା। ପ୍ରଥମତଃ ଜିହୁଦାରୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଛି, ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ମାୟାବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଳିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ସମୟ ରଖାଯାଉଛି, ତମେ ଯଦି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବନି, ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବନି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ କଣ ହେଇନଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପିଲା ଥିଲେ। ଶୈଦ୍ର କଣ ଭାବି ନଥିବ, ମୈଶବ କଣ ଭାବି ନଥିବ, ଅବେଦନେଗୋ କଣ ଭାବି ନଥିବ, ଏମାନେ କଣ ଭାବି ନଥିବେ। କଣ ଭାବିଥିଲେ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭାବିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ସମୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। এইটা হচ্ছে সেই বৈষম্য, এটা হচ্ছে সেই পরিস্থিতি, এটা হচ্ছে তার প্রশ্নর উত্তর। কিছু সময় আমাকে দিয়ন্তু, আমি স্বপ্ন বি কহিবা, স্বপ্নর অর্থ বি কহিবা। তারপরে দানিয়েল যাই সেই 3 যুবক ডাকি এবারে স্বতন্ত্র ভাবে মিটিং করি নাহান্তি, আলোচনা করি নাহান্তি। দানিয়েল সেମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଏହା। 4 ଜଣ ଲୋକ ଆଣ୍ଟୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିବାରାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଯୋଉ ତରବରିଆରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନଉଛୁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆମେ ତରବରିଆରେ କାମ କରିଦେବା କରୁଛୁ, ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାବିଲ ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି, ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବି କହିଦେବା, ତା ଉତ୍ତର ବି କହିଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ। କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି? ଯଦି କରୁଛି କେମିତି କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଯଦି କରୁନି କାହିଁକି କରୁନି, କାହିଁକି? ସେଇଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଜି କଣ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କି? ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖାମୁଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କଣ ଆଜି ମୁଖାମୁଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି କି? କରିବେ। ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥିବେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆୟ ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4ଟି ଯୁବକ, ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା 100% ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବାଇବେଲ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲା, ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ନବପ୍ରତିଷ୍ଠ ରାଜା ପାଖକୁ, ମତେ ନେଇକି ଯାଅ, କାହାର ସାହସ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଡିଓ କି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବ। ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା
ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁବକ ସେ କହୁଛି ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ମୁଁ କହିଦେବି, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ କହିଦେବି। କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, କି ବିଶ୍ୱାସ, କି ନମ୍ରତା, କି ଆତ୍ମା, କି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲଙ୍କର। ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ଦାନିଏଲ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ। ନବଖୋଦିନିଶ୍ଚର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲକୁ ପଚାରୁଛି, ଦାନିଏଲ ତୁମେ କି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ? ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର, ସ୍ୱପ୍ନ କହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, ମୁଁ କିଏ? ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ କୈଦିୟ ମାୟାବୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେନାପତି ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବା ପାଇଁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର କହିବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶରୀରରେ ମାଂସ ଅଛି ଏଇ ଲୋକ କେହି କହିପାରିବେନି, କାଳିଆ ଦେବ ଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଥିବେ ପରା ସେ କହିପାରିବେ। ଯାହାର ମାଂସିକ ଶରୀର ସେ କେବେ ବି କହିପାରିବେନି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆମର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ଭବ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ରକ୍ତ ନଥିଲା, ଦାନିଏଲଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା, ମାଂସ ନଥିଲା, ସେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ। ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ ତୁମେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସ୍ୱପ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବ? ମନୁଷ୍ୟ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ। ଆଉ କୋଟି 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 ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ପୁରା ଅବିକଳ ଭାବରେ କହିକି ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଶଯ୍ୟା ଶୟନ କକ୍ଷର କଥା କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ବେଡରୁମର କଥା ଯେଉଁ ବେଡରୁମରେ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଡରୁମର କଥା ଜଣେ 20 ବର୍ଷର ଯୁବା ମହାଶୟ ରାଜା ନବଖୋଦିନିଶ୍ଚର, ତୁମେ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବାବିଲ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲ। ସତ କଥା, ମୂର୍ତ୍ତିର ମସ୍ତକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ରୌପ୍ୟ, ତାର ଆଉ ଜଙ୍ଘ ଦେଶ ହଉଛି ପିତ୍ତଳ, ତାର ପାଦ ହଉଛି ଲୌହ, ଆଉ ଅଙ୍ଗୁଳି ସମସ୍ତ ହଉଛି ତାର ମାଟି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ସମୟର ଅଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ କହୁନି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କହିଗଲେ, ଏଠି ବଡ଼ କଥା, ଏ ତ କହିଦେଲେ ଭୟଙ୍କର କଥା। ସ୍ୱପ୍ନ ତ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଉତ୍ତର କହିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତକ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ରାଜା, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଦାନିଏଲ ନବଖୋଦିନିଶ୍ଚର ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ମସ୍ତକ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ରାଜା, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଲୋକ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କଲେ। ତା ତଳ ଅଂଶରେ ରୌପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, ଲୌହ ଆଉ ମାଟି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନବଖୋଦିନିଶ୍ଚର, ତାର ମାଟି ତଳୁ ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି, ତାର ରାଜ୍ୟ ଛିନାଯିବ, 5ଟି ରାଜ୍ୟ ହବ, ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ କହିଦେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେଖିଲେ ତୁମରି ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଠିଆ ହେବା ନା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାନିଏଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ଟିକେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି 100%। এটা হচ্ছে অলমাইটি গডଙ୍କର କରିବା ସେଇଟା, କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତର ଭାବେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବାରବାର କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହଜ ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ। ଆମେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆମକୁ ବହୁତ ତାଡ଼ମାତି ଆସିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ଦାନିଏଲ ଭଳି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା
যে অসুচিতাକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ। ଅସୁଚିତାକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନ ଦେବା, ସେ ଯଦି ରାଜକୀୟ ପରିବାର ରାଜକୋଷରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାକୁ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ନଥାନ୍ତେ। କଣ ଦାନିଏଲ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତା? ବୁଝିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଅସୁଚି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେ, ଅସୁଚି ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସୁଶୁଚି ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ, ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଆସେ। ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଜୀବନରେ ଆସେ। କୋଉ ଲୋକମାନେ ସମାଧାନ ନିଜେ କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ଗତି କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯୋଜନା କରିପାରିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେମିତିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, ପ୍ଲାନିଂ ଫେଲୁର, ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଯେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ହୁଏତ ଆମ ହାତରେ, ଯୋଜନା କରିବା ହେଉଛି ଆମ ହାତରେ, ଏ ସବୁର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନାର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସବୁ ପଛରେ ପକେଇବ, ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବ। ଭଲ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା, ଆଗରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ରବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜୀବନରେ ଅଛି। এই ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ। ଯଦିଓ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆସିବ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସବୁବେଳେ, ତାହା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ତୁମର ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବିବିଧ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ବାଳକ ଥିବେ, ଆମେ ତାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଗୌରବର ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ ସଂକଳ୍ପ, କଣ ଯୋଜନା ତମେ ରଖିଛ এই ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତୁମର এই ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ତୁମେ କର, ମଣ୍ଡଳୀ ହସ୍ତରେ ଧରି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତାକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମର ଗୋଳରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଫଳରେ ତାକୁ ତୁମେ ରଖ, ଦୟା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରେମରେ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଦିଅ, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଦେଇ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ହୁଏତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, କାଲିକି ଯିବି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବୁ। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମର ଏରିଆକୁ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ହୃଦୟ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମକୁ, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।